नमस्कार आपण मानक अमृतवाणी चैनल स्वागत। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रेरणादायक प्लाटफर्म जो आम ओडिया भाषा आम ऐतिह्य ज्ञान और नूतन चिंताधारा को प्रस्तुत करूँ। मु आशा करे आपण माने यही चैनल माध्यम प्रेरणा पाइबे और नुआ किछि शिखिबे। आमर उद्देश्य होची पुरातन ग्रंथ ज्ञान और आध्यात्मिक कथा वस्तु को समस्त आनिबा। दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आपण पसंद वीडियो को लाइक और शेयर करूँ एवं आपणकर मतामत आमको जनातु। आपण सहयोग आमर प्रतिष्ठा को आगू आनिब। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विषया विनिर्वर्ते निहारश्च देहिन रसोऽपि अश्चं परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय भोग विषय वस्तु मान को उपभोग करने कामना रहिले सुधा देही व जीव इंद्रिय सुख भोग दूरे रही पारे, किंतु एक भगवत स्वादु उपभोग करी जीव इंद्रिय सुख भोग क्षांत हुए एवं तद्वारा से दिव्य चेतना स्थिर हुए। व्यक्ति दिव्य स्तर अवस्थान न कले इंद्रिय सुख भोग दूरे रहिबा संभवपर नुहे। गोटे रोगी को केतक खाद्य पदार्थ सेवन करने को बारण करवा जहाँ विधि निषेध आदि द्वारा इंद्रिय को विषय भोग वस्तु मान दूरे नवा सेया। अवश्य रोगी ए प्रकार विधि निषेध को भल पाए नहीं किंबा से प्रकार खाद्य द्रव्य सेवन कर लालसा हराए नहीं। ठीक सेहीपरि जो मैंने अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति जो मानकर उन्नत ज्ञान व बुद्धि नहीं सेमानक निमित्त अष्टांग योग द्वारा साधना अर्थात जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि साहाय्य इंद्रिय निरोध करने प्रक्रिया अनुमोदन करा जाए। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण चेतन अग्रगति करी परमेश्वर को कृष्णकर सौंदर्य और स्वादु चाखी तार आउ ए मृत जड़ वस्तु स्वाद ग्रहण कर स्पृहा न थाए। तेणु जीवन में आध्यात्मिक मार्ग अग्रगति निमित्त अल्प बुद्धि संपन्न नवागत साधक ब्रह्मचारी मानक केतक विधि निषेध अच्छी सेगुड़िक पालन कर जदि व्यक्ति वास्तव में कृष्ण चेतनार स्वादु लाभ कर पारा ताहले सेगुड़िक भल दिगरे व्यवहृत होइछन्ति बोली कुहाजिबो। जेतेबेले व्यक्ति वास्तव में कृष्ण चेतनाशील हो जाए सेतेबेले स्वतः विषय भोग लालसा हराए। जतो हैपीकंते पुरुषस्य विपरीत इंद्रियाणि पृथ्वीमानि हरंत प्रसन्न मन। हे अर्जुन, इंद्रिय गुड़िक एते बलवान और दुर्दांत जे सेमाने एक ज्ञानी लोकर मन को मध्य बलपूर्वक हरण करते। जो ज्ञानी लोकटारे कार्य निरूपण करने ज्ञान पूर्ण भाव में थाए एवं जे इंद्रिय मान को संयत करने को सतत चेष्टा करता है तार मन को मध्य ये दुर्दांत इंद्रियगण हरण कर नियंती। अनेक ज्ञानी मुनि ऋषि दार्शनिक एवं योगी अच्छा सेमाने समस्ते इंद्रिय मान को जय करने को चेष्टा करते, किंतु सेमानकर चेष्टा सत्वे विशिष्ट मुनि ऋषिगण अच्छा मुनि ऋषिगण विक्षिप्त मन जो भौतिक इंद्रिय सुख भोग रूपक जंतार पड़ जाउछन्ति। एपरिक विशिष्ट योगी ऋषि मानकर कठिन तप साधना करी इंद्रिय संयम करने को सतत चेष्टा करते, तथापि से मेनका पालरे पड़ी जौन सुख उपभोग करे। पृथ्वी इतिहास रे ए प्रकार अनेक उदाहरण अच्छे। बहु तेणु पूर्ण भाव में कृष्ण चेतनाशील नहेले मन और इंद्रिय मान को आज करने बहुत कठिन। मन को कृष्ण के ठारे न लगेले व्यक्ति कदापि भौतिक धंधार मुक्त हो पारिब नहीं। यमुनाचार्य जड़े विशिष्ट साधु और भक्त
ସେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବରାବର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏକ ନୂତନ ଦିବ୍ୟରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯେ ଏ ଚେତନାରେ ରହିଲେ ସ୍ୱତଃ ଭୌତିକ ସୁଖଭୋଗ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଜନ୍ମେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ଯେପରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ, ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଏହାକୁ ଲାଭ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଯେ ସେ ଆଉ ଭୌତିକ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ମନ ବଳାଏ ନାହିଁ। ମହାରାଜା ଅମ୍ବରୀକ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ପତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ସେ ଜୟ କରି ପାରିଥିଲେ। ତାନି ସର୍ବାଣୀ ସଂଯମସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅସି ମଞ୍ଜୁଗଃ ବଶେ ଯତୀନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ କରିଛି ଏବଂ ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୋଟରେ ସ୍ଥିର କରିଛି ସେ ତୃତୀୟପ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଗୀସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବାସା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ସହିତ କଳି କଲେ। ଅଯଥା ଗର୍ଭୋନ୍ନତ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ରାଗିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତପ୍ରବର ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଯଦିଓ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ନୀରବରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସହିଗଲେ। ଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଯଦିଓ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବା ଋଷି ଭଳି ଶକ୍ତିମାନ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ନୀରବରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ସହିଗଲେ। ଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ କ୍ରୋଡ଼ିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଲେ। ତାଙ୍କର କି ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସବେ ମୁନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦୋରୋ ବାଚୟଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ଓରୋ ହରେର୍ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ଦିଶୁ ସ୍ମୃତି ଚକାରଚ୍ୟୁତ ସତ୍କଥୋଦୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଲିଙ୍ଗାଳୟ ଦର୍ଶନେ ଦୃଶୌ ତଦ୍ଭୃତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ସ୍ପର୍ଶେ ସଙ୍ଗମ ଘ୍ରାଣଚ ତତ୍ପାଦ ସରୋଜ ସୌଭରେ ଶ୍ରୀମତ୍ତୁଳସୀସ୍ୟ ରସନାମ ତଦ୍ ଅର୍ପିତେ ପାଦୋ ହରି କ୍ଷେତ୍ର ପଦାନୁସର୍ପଣେ ଶିରୋ ଋଷିକେଶ ପଦାରବିନ୍ଦ ବନ୍ଦନେ କାମଂ ତ୍ୱଂ ଦାସ୍ୟତ ତୁ ନ କାମ କାମ୍ୟୟା ଯଥୋତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଜନାଶୟ ରତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନାରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାସିକା ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ତୁଳସୀକୁ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସେବନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାଦ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମତ୍ପର ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମତ୍ପର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମତ୍ପର ହୋଇପାରେ, ତାହା ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲ ବଳଭଦ୍ରଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଦେଇକି ମତ୍ପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାଷଣ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟ ପୂର୍ବିକା
ଶୀତୋଷ୍ଟି ସୁଲଭିତ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଉଦାହରଣ ବେଳେବେଳେ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିଶିଖା ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗୀର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଇଳାକୁ ବା ପାପକୁ ପୋଡ଼ି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଯୋଗୀଗଣ ମୁନିମାନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଛାୟାଚିତ୍ରର ଅନୁସରଣରେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧ୍ୟାୟତୁ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଙ୍ଗମ୍ ତେଷୁ ଉପକାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଂଗାୟତେ କାମ କମନ୍ କ୍ରୋଧାଭିଜାୟତେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଏ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ କାମ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନୁହେଁ, ତାହାର ଅନେକ ଭୌତିକ କାମନା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରିବା? ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିସ୍ୱରୂପ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବା। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଯୌନ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ, ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ଫଳରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏକ ଯୁବକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅବତାର ଦ୍ୱାରା କାମ ପିପାସା ଚୈତନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଦାସ ଠାକୁର ଅତି ସହଜରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତା ଲାଭର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନାହିଁ, ସେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିବା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦିଗରେ ପରାଜିତ ହେବ। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଜନିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ଯଦି ତାର ମନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ।